ऐतिहासिक अंदोलन किसानी अंदोलन यानी कि खेती कानूनां दी लड़ाई। सो शुरू करदे हां 1 साल 13 दिन किस तरह दे नाल बीते। 378 दिनां दा संघर्ष शुरुआत दे विच अंदोलन नहीं सी बल्कि धरने मुजाहरियां तो इस दी शुरुआत हुई जो कि खास तौर ते पंजाब दे मालवा खेतरां तो हुई ते आखिरकार नवे साल दे विच की समीकरण बनदे नवे नजर आए ने। वेखदे हां करदे हां शुरुआत। किसान अंदोलन की शुरुआत होंदी है 2020 के अगस्त महीने तो जदों चर्चा छिड़दी है कि 3 खेती कानून केंद्र सरकार लियाउण दी तैयारी दे विच है। अजे उस वेले कोई बड़ा रौला नहीं सी, किते किते सुर्खी एक खबर बनदी सी खेती बिलां नूं लियाउण दी तैयारी दे विच केंद्र सरकार। ते जदों बीजेपी लीडरां नूं फोन लाइन ते लेना तां उन्हां कहना कि ये बिल चंगे ने, किसानां नूं खुदकुशियां दे राहां तो कड्ढणगे। पर हौली हौली जिवें समा पैंदा गया तां सरतरुत इजलास समा नेड़े आया ते सैशन तो पहला कैबिनेट मीटिंग खेती बिल पास करन नूं मंजूरी दे दित्ती गई। उदों तक पंजाब च पूरा विरोध इन्हां बिलां दा होना शुरू हो गया सी ते पंजाब ते खेत चंडीगढ़ दे वक्खो-वक्ख टोल प्लाजे, कई पेट्रोल पंप ते होर कई शॉपिंग मॉल्स नूं घेर लिया गया ते उत्थे पक्के मोर्चे शुरू कर दिते गए। इस तो इलावा पंजाब के ज्यादातर रेलवे ट्रैक ते भी किसानों ने पक्के मोर्चे ला दिते। कृषि का जीवन बदलने वाले ये एक्ट हैं, आप सबका आशीर्वाद इनको। पर उसके बावजूद लोकसभा दे विच भारी विरोध दे विच ये तीने खेती बिल पास हो गए। वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाए ते अगे राज्यसभा दे विच भेज दिते गए। ते बस कुछ दिन बाद जदों राज्यसभा दे विच बिल पहुंचते ने तां उस तो पहला केंद्रीय मंत्री हरसिमरत बादल ने केंद्रीय वजारत तो अस्तीफा दे दिता, जिस तो बाद ये खबर नैशनल मीडिया ते सुर्खी बनी ते पूरे देश दे विच आवाज गूंजी कि खेती बिलां दा विरोध हो रहा है। पर राज्यसभा दे विच फिर जम के विरोधियों ने हंगामा किया ते नौबत इत्थों तक आई कि विरोधी वैल दे विच पहुंच गए ते भारी हंगामे दे विचाले खेती बिल पास हो ते बाद दे विच राष्ट्रपति दे हस्ताक्षर तो बाद बिल कानून बन गए ते देश च लागू करन नूं हरी झंडी मिल गई। बस इत्थों शुरू हुई किसानां दी जंग। खेती कानूनां दे विरोध लई कूच होया। 26 नवंबर 2020 नूं दिल्ली दे वल कूच कीता गया। 1 साल दा समान लैके किसान दिल्ली दे वल निकले। वड्डी तादाद दे विच किसान ट्रालियां सड़क ते नजर आईयां। हरियाणा बॉर्डर ते पुलिस ने बैरिकेडिंग लाई। पानी दियां बछाड़ां ते हर बंदोबस्त नूं किसानां ने खदेड़िया। हरियाणा दे किसानां ने वड्डा साथ दिता। बॉर्डर टप के दिल्ली दे बॉर्डरां ते डेरे लाए। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर ते टीकरी बॉर्डर ते उस तो बाद शुरू हुंदा है मीटिंगां दा दौर। इस विचाले चढ़दा है नवां साल यानी 2021 ते 22 जनवरी नूं हुंदी है आखिरली ते 12वें दौर दी मीटिंग। 1 तो लैके 11 दौर तक दीयां मीटिंगां होईयां ते लगदा सी नवां साल है ते नवे साल दे विच जल्दी ही मसले दा हल हो जाएगा। पर आखिर कोई भी सिट्टा नहीं निकलदा ते संयुक्त किसान मोर्चा आखिर दे विच आके कॉल दिंदा है 26 जनवरी दी यानी कि ट्रैक्टर मार्च। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस दा दिन। 22 जनवरी की मीटिंग दे विच कोई हल ना निकलन ते संयुक्त किसान मोर्चे ने मीटिंग कर कॉल दी कि 26 जनवरी नूं ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जाएगा ते सारे अपने ट्रैक्टर लैके वध तो वध गिनती च पहुंचण। इस कॉल ते किसानां ने पिंडां दे विच पूरी तैयारी कर लई ते ड्यूटियां लगा दित्ती गईयां पिंडां दे विच कि इन्नियां ट्रालियां इस पिंड तो जाणियां लाजमी ने ते तरह तरह के ट्रैक्टर तैयार किए गए। लगदा सी कि ट्रैक्टर मार्च तो पहला सरकार कोई फैसला कर सकती है ते उस तो पहला किसानां ने दावा किया कि इतिहासिक ट्रैक्टर मार्च होवेगा क्योंकि ट्रैक्टर मार्च चौं पासे तो दिल्ली नूं घेरदा सी तां इसे कईयां ने समर्थन किया। वड्डी तादाद दे विच आवाम उदों तक किसानां दे नाल जुड़ चुकी सी ते अदाकार दीप सिद्धू ते होर कई कलाकार मोढे दे नाल मोढा ला के नाल खड़ गए सन ते एक दिन पहला ही बेहद वड्डी तादाद दे विच ट्रैक्टर बॉर्डरां ते पहुंच जांदे ने। दिन आउंदा 26 जनवरी
ट्रैक्टर मार्च। 26 जनवरी ਦੀ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਗੁਲ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਣਗਿਣਤ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਇਕੱਠ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਕਿ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਸੀ। ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਇਸ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ 'ਚ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਨੇ ਜੋ 26 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਈ ਉਤਰਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੇਖੇ। ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਸੀ 28 ਜਨਵਰੀ ਦਾ, ਯਾਨੀ 28 ਤੇ 29 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਲੈਸ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ, ਜੋ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਝੋਪੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ 2021 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਬੰਦ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹਾਂ, ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੈਸ ਨੂੰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਧਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪੱਕੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਸ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਸਤਰੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੁਣ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਵਿਖਿਆ। ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਵਾਲ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠਾ ਸੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਾਲ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਚਰਮ ਤੇ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦਲੀਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਲ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਧਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਮ ਭਰਿਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਰਕਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜੀਆਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੁਰ ਬਦਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦੌਰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿੱਸੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਦਿਕਸ਼ਨ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਾਨ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ 3 ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਾਓ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੂਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਪੂਰੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਾਈਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਸੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਦਾ। ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ खत्म कर घर वापसी कर लें कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹਾਮੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ। ਦਿਨ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ, ਦਿਨ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ, ਦਿਨ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ,
ਤੇ ਦਿਨ ਸੀ 11 ਦਸੰਬਰ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਢੋਲ ਟਮੱਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੌਣਕ, ਜਸ਼ਨ, ਭੰਗੜੇ, ਗਿੱਧੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੱਕੇ ਸਿਮੈਂਟਡ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਵੀ ਆਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਜਾਣ ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਰਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਹਸਪਤਾਲ, ਘਰ ਸਭ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਮਾਨ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਟਰਾਲੀਆਂ, ਮੰਜੀਆਂ, ਬਿਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸੱਦਾ ਸੀ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦਾ। 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਵਾਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ, ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਦਿਨ 11 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਧੇ ਪਾ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਬੂਸਟ ਮਿਲਿਆ। ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸੀ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਆਸ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਹਜੇ। ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦਾ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ 25 ਦਸੰਬਰ 2021। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਬਲਬੀਰ ਰਾਜਵਾਲ, ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ ਰੁਲਦੂ ਮਾਨਸਾ ਕੁੱਲ 22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਐਂਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਯਾਰੀ ਗੁਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।